ممبئی کے بارے میں میں نے بڑا سنا تھا کہ بڑا بزی شہر ہے, رات کو کچھ سوتا ہی نہیں. میں نے آگے دیکھا واقعی جگہ ہی نہیں ہے. تو یہاں لوگ بزی بڑے ہیں, کئی سوتے ہی نہیں کہ صبح 4 بجے تو کام پہ جانا ہے, کیا سونا ہے. کئی لوگ سونا چاہتے ہی نہیں, وہ 2 ہو کے سو جاتے ہیں. میرا ایک دوست ہے, وہ ایک آنکھ بند کر کے سوتا ہے. میں نے کہا یار دوسری آنکھ کیوں بند کرتا ہے؟ کہتے ایک آنکھ سے میں سوتا ہوں, دوسری گھڑی پہ ہوتی ہے کہیں 6 نہ بج جائے. اور مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں, اور سنگھ بھائیوں کو ست سری اکال کہتا ہوں, اور کرسچن بھائیوں کو میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اندھا ہوں میں. میں نے کہا میری شادی کر دیں. مجھے کہنے لگے لڑکی گوری ہونی چاہیے کالی. میں نے کہا نیلی ہو پیلی ہو بس, مجھے کون سا پتہ چل رہا ہے. میری طرف سے تو کولر پہ دوپٹہ دے دو, میں اسی کو بیوی سمجھے جاؤں گا. مجھے کہنے لگے کہ کس عمر کی ہونی چاہیے. وہ میں نے کہا بس جس عمر کی بھی ہو, زندہ ہونی چاہیے. پاگل ہو گیا تو, تجھے شادی کا پتہ ہے کیا؟ میں کہ پتہ ہے. کہتا کیا ہوتی ہے؟ میں کہ تمبو کناتے لگتی ہیں. کہتا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میں کہ اس کے بعد لڑکا لڑکی کو لے کے اندر چلا جاتا ہے. کہتا اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ میں کہ اس کے بعد انہوں نے اندر جانے ہی نہیں دیا مجھے. یہی جاننے کے لیے تو میں شادی کرانا چاہتا ہوں. شناز I love juice. شراز تم مجھ سے شادی کر لو. چلو مجھے نہیں نظر آتا, تمہیں تو آتا ہے نا. کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا, ایک ریت چینل کی ایسی ہے, ہر ایک کے منہ پر شام ہوئی. تو کون ہے, تیرا نام ہے کیا, تو کیسے یہاں بدنام ہوئی. شترو جی تم کو دیکھتے ہیں, سدھو تم ہنستے رہنا. جناب نہ صرف یہ بلکہ اور بے شمار ایسی پرفارمنسز جو انہوں نے تھیٹر پہ دی ہیں با کمال ہیں اور لاجواب ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو یہ اپنے سامنے لاجواب کر بھی دیتے ہیں. میرے ساتھ ہیں آج تھیٹر کے کنگ ببو برال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا تو یہ میں ایسے بولتی ہوں؟ نہیں یہ میں بول رہا ہوں. اچھا جی سنا. تو سب دیکھنے سننے والوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنا آپ کی طبیعت کچھ خراب شراب لگ نہیں رہا, ماشاءاللہ آپ تو پہلے سے زیادہ جوان لگ رہے ہیں. یہی تو فنکار ہوتا ہے کہ جو وہ ہوتا ہے وہ لگ نہیں رہا ہوتا, کیونکہ اس نے کچھ اور لگنا ہوتا ہے. ہاں تو یہ ہے کہ اس نے اپنے روپ دھارن کیا ہوتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. صحیح ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی لوگوں کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ ببو بیمار ہے. ہاں تو کوئی ایسی بات نہیں. ببو کو کیا ہوا ہے؟ ببو کے گردے فیل ہو گئے ہیں. پہلے تو میں چھٹی سے فیل ہوا تھا, اب گردے بھی فیل ہو گئے. اب دیکھو آہستہ آہستہ محبت نہ فیل ہو جائے. نہیں محبت نہیں فیل ہوتی, اس لیے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو میری اور میری آڈینس کے درمیان محبت ہے, میرے پیارے لوگوں کے درمیان محبت ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے میں شور ہوں, کیونکہ میں نے تو ان کے ساتھ کبھی ختم نہیں کرنی, تو اس لیے وہ بھی نہیں ختم کریں گے. آرٹسٹ کی جو بات کی آپ نے, یہ کہ روپ دھارتا ہے وہ ہوتا کچھ اور ہے دکھتا کچھ اور ہے, مشکل کام نہیں ہے؟ اتنا مشکل کام ہے, بہت مشکل. یہ ایسے طرح
اب روپ دھارنے والا یہ ڈائلیسس کا کام ہو رہا ہے، جیسے خون کنورٹ ہو جاتا ہے بالکل نکل کے اور ایک نیا ڈلتا ہے خون. اسی طرح انسان کو اپنی روح، فنکار کو اپنی نکال کے اور ایک بندر کی روح بھی ڈھالنی پڑتی ہے اپنے اندر. تو اس طرح سے یہ مشکل کام ہے صحیح. اور یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. اچھا اگر میں تھوڑا سا پیچھے سے شروع کروں، جب آپ تھیٹر پہ آئے تھے آپ کو اندازہ تھا میں اس جگہ تک پہنچوں گا؟ بالکل. ایسے یہ کیا بات کر رہی ہیں؟ میں تو بچپن میں مجھے شور تھا کہ میں ایک سٹار بنوں گا. اچھا. اور بچپن کی کس عمر کو آپ میرے خیال میں 7-8 سال کا تھا جب مجھے پتا تھا. اور آپ کو اندازہ تھا کہ سٹار کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ ہاں مجھے پتا تھا محمد علی ہوتے ہیں، اکمل ہوتے ہیں، وحید مراد ہوتے ہیں، رنگیلا منور ظریف ہوتے ہیں، یہی میں بنوں گا. لیکن یہ سارے ہیرو تھے. یہ سارے تو ہیرو تھے. میں گھر سے ویلن بننے آیا تھا، لیکن بن اس لیے کامیڈی گیا کہ جب میں ادھر گیا تھا تو فلم کا کیریئر اب ڈول رہا تھا. صحیح. تو ڈرامہ بڑا اپ جا رہا تھا. امان اللہ صاحب نے رونق لگا رکھی تھی، تو اس سے سارے انسپائر بھی تھے اور امپریس بھی تھے. تو میں بھی وہی ہوا. پھر جانے لگا، میں نے کہا یہ اس کو جوائن تو کرو نا، پھر جا کے فلموں کے ویلن بن جائیں گے. پھر اس کام میں لوگوں نے عزت دی تو ہمیں اتنی عزت بھی قبول ہے، جو بھی ملا ہے شکر ہے خدا کا. صحیح. اچھا پھر اس کے بعد جب آپ بن گئے تو آپ کو لگا کہ یہ وہی ہے جو میں بننا چاہتا تھا، یا کچھ اور بھی دل چاہتا تھا نہیں اب کچھ یہ کر لوں، کچھ گا بھی لوں، کچھ ایسے بھی کر لوں، کچھ ویسے بھی کر لوں؟ نہیں، یہ تو میں نے بچپن میں سوچا تھا کہ جب میں ہیرو بن جاؤں گا، یعنی میں پہچانا جاؤں گا جب، اس کے بعد میں گاؤں گا بھی. پھر کمزور بھی گاؤں گا تو لوگ کہیں گے او یار ساڈا اداکار گا رہے ہیں. تو میں نے یہ پروگرام بچپن میں ہی بنا رکھا. ارے واہ، بڑے پروگرامر تھے آپ بچپن سے. ہاں بہت. یہ پروگرام سے ہی بندے، کیونکہ میں بورن آرٹسٹ تھا. صحیح. میں پیدا ہی آرٹسٹ ہوا تھا. تبھی تو مجھے 7 سال میں الہام ہونے شروع ہو گئے کہ تو بنے گا، تو اسی کام پہ لگ. اور میں نے کوئی کام نہیں کیا. اچھا. صرف اسی پہ رہا. پڑھا بھی ہوں، میں 8ویں سے بھاگا ہوں، پڑھا بھی ہوں 8ویں تک. تو اس لیے کہ ہاں یار مجھے فن و فنکاری میں پڑھائی کی ضرورت ہوگی، اس لیے 8 تک پڑھا ہوں. صحیح. اچھا کیا تھا، کوئی انوائرمنٹ ایسا تھا؟ کیسے آپ کو پتا چلا کہ سٹار بھی ہوتے ہیں، اداکاری بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ میرے چچا جو تھے موسیقار نذیر علی، صحیح، وہ اتنے بڑے سٹار تھے کہ کیا ان کے ساتھ کا کوئی سٹار ہوگا. انہیں ہیرو بھی دیکھتے تھے، وہ ہے ہی ہیرو تھے. اچھا. وہ بڑے زبردست نشیلی آنکھوں والے فنکار تھے. اچھا. اور دل کے اچھے فقیر. اور سکور اتنا ہے کہ 450 فلم ہے. اچھا. ہاں، جو بھی گانا آپ گنگنائیں گی انہی کا نکلے گا. اچھا. واو. تو پھر آپ کا نہیں دل چاہا کہ میں انہی کی طرح کا سٹار بن جاؤں؟ اداکاری تو ذرا فرق قسم کا فن ہے نا. اچھا یہ بات، ایک آپ نے یہ جو سوال کیا نا، اس سے ایک بڑی بات کا انکشاف ہوگا آپ سب پہ، کہ نذیر علی صاحب کے بڑے بھائی تھے اسحاق صاحب. وہ ایک دن بیمار تھے، وہ بستر مرگ پہ پڑے ہوئے تھے. تو وہ گکھڑ چلے گئے، یعنی گاؤں آ گئے. صحیح. تو سالوں باہر رہ کے وہ گاؤں آئے تھے. ہم سب ان کی بڑی خدمت کر رہے تھے اور بڑے پاس بیٹھ رہے تھے، ان سے باتیں لے رہے تھے. صحیح. تو ایک دن میں نے شرماتے شرماتے کہا، میں نے کہا چاچا جی میں بھی موسیقار اور گلوکار بنوں گا ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے او یار دیکھے نا محنت ایک طرح کرنی پہنتی ہے، اُنہ ہی ٹائم لگتا ہے. تیرا چاچا کڈا مشہور موسیقار ہے. میں کہا ہاں. کہنا فلم دے وچوں 30,000 روپیہ لینا ہے یا 50,000 روپیہ لینا ہے. تے میں کہا جی. تو کہنا محمد علی لکھ روپیہ لینا ہے، ایکٹر بن جڑا لکھ لینا ہے. اچھا. تو میرے پروگرام بدل گیا. میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک، میں اداکار بنوں گا. اچھا. جو زیادہ پیسے لیتے ہیں. اچھا واہ زبردست. تو وہ کبھی اس وقت آیا نہیں کہ لکس کیا ہونی چاہیے، تو سٹائل کیا ہونا چاہیے؟ اور کیوں نہیں، میں نے بڑا دھیان رکھا ہے. میں نے تقریباً 50% پاکستان کو خود فیشن دیا میری وجہ سے. لوگ جو لڑکے ینگر وہ کپڑے پہنتے ہیں میری طرح کے پہنتے ہیں، اب پہلے نہیں پہنتے تھے. اچھا. تو میں نے ایسے ڈیزائن لا کے دیے ہیں کہ جس پہ اتنے پیسے بھی نہیں لگتے. اپنی پینٹ کاٹ کے تو بندہ وہ ڈیزائن بنا لیتا ہے.
یہ ڈیزائن آپ نے خود انوینٹ کیا تھا یا کہیں سے دیکھ کے آپ متاثر ہوئے؟ جب میں باہر جاتا تھا تو وہاں سے پتہ کر لیتا تھا کہ لیٹسٹ ڈیزائن کیا اب نکلا ہے، تو وہ میں خود پہن لیتا تھا بس. اچھا واو. اچھا تو جب فلم بھلے ڈاواڈال ہو بھی رہی تھی یا فلم اتنی اچھی نہیں بھی جا رہی تھی، اگر آدمی کا ایک خواب ہو نا تو وہ کہتا ہے بس کر ہی لیتا ہوں، کرتا تو ہوں نا ایک دفعہ، پھر دیکھی جائے گی. بالکل آپ نے وہی نہیں لگایا یا چانس نہیں ملا یا مشکل؟ ہاں نہیں، فلمیں میں نے کافی کی ہیں تو وہی نا، تو پھر اتنی بس وہ مناسب سے جتنی بن رہی تھی. ہیرو دیکھیں جو بندہ کام کرتا ہے نا، ایک میچورٹی آتی جاتی ہے، یہ بندہ کیا کرے. ہے نا. تو فلم یہ تھا کہ مجھے 5 فلموں میں رول ملا، وہ پیسے بھی اچھے دے رہے تھے، لیکن 5 فلموں میں میں دلہ بنا ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ کیا، اتنے میچور رول کر سکتے ہیں، ہم کر رہے ہیں اور تم ہمیں ایک ہی رول دے رہے ہو. کیونکہ وہ بھی بے قصور تھے، ان کے فلم میں زیادہ دلہ ہی ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرے، کجریوں کے رول ہیں، ساتھ دلہ ہے، وہ بدماش ہے. تو اس طرح سے وہ میں نے کہا یار بڑی مہربانی ہے، مینو نہ پلیز یہ کام دیو. تو جو اچھا کام آج بھی ملے گا ہم ضرور کریں گے. اچھا کام کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم اپنے گھر میں بھی اچھا کام کرتے ہیں، باہر بھی اچھا کام کرتے ہیں، سڑک میں بھی اچھا کام کرتے ہیں. کوئی مل جائے، انجان مل جائے، اس کے ساتھ بھی اچھے بیہیو کرتے ہیں، کیونکہ ہم اچھا رہنا چاہتے ہیں. بڑی زبردست بات ہے. اچھا تھیٹر جو ہے وہ پاکستان کا بڑا بدنام بھی ہوا نا؟ اب بدنام ہو گیا. وہ اس لیے بدنام ہو گیا کہ اس کے جیسے لسی کا مزہ آتا ہے تو لسی میں پانی ڈال دو تو وہ اب کیا مزہ آ گیا، وہ لسی تو نہیں نہ رہتی. تو بس اتنا ہی تھوڑا سا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یہی لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں گے، پھر کبھی اچھا وقت آئے گا فن و فنکاری کا. اور وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پہ اب اچھا وقت آنے والا ہے. اچھا کون سے والا، سیاست کی بات کر رہے ہیں یا تھیٹر کی بات کر رہے ہیں؟ ہر طرح. اچھا سب لوگ خوش ہونے والے ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میری دعا ہے یہ. اچھا زبردست. اچھا جب آپ تھیٹر پہ اترتے ہیں اپنی سٹیج پر، تیار کیے ہوتے ہیں؟ سنا ہے کہ اسکرپٹ سے باہر بھی چلے جاتے ہیں آپ، بڑی بے تکلفی کے ساتھ، کوئی لفٹ نہیں کراتے لکھے ہوئے. بالکل یہی تو بیٹا، یہ اللہ نے ہمیں یہ بات دی ہوئی ہے. چند فنکاروں کو یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ایکسٹمپور بھی جو ہے وہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ اس کا حصہ ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تیاری بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر کوئی آپس میں لگتی ہے جو ایک دوسرے کا ایسا حشر کرتے ہیں اسٹیج پہ؟ نہیں کوئی ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہے، کوئی غصہ آیا ہوتا ہے ایک دوسرے پہ؟ نہیں، یہ زیادہ تر نہیں ہوتا. اکثر یہ پبلک انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک غصہ کرے گا، دوسرا پریشان ہوگا، دوسرا پریشان کرے گا، ایک غصہ کرے گا، بس اسی سے کھیل بنا رہے گا. کبھی آپس میں ناراضگی بھی ہوئی اس بات پہ کہ یہ آپ جو لگے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو چھیڑنے میں، کبھی واقعی کوئی غصے میں آ گیا ہو؟ ہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے، کئی غصے بھی آ جاتے ہیں، لیکن میں نہیں غصے میں آتا. چاہے پاوے میں ٹینڈ کو جو مرضی کہتے رہو. اچھا سب سے زیادہ بری بات آپ کو کیا لگتی ہے؟ کوئی ایسی بات جو آپ کو، کوئی ایسی جگت جسے کہہ لیں، یا کوئی ایسی بات جو آپ کو نہیں برداشت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں، مجھے ایک دفعہ قیدوں کا رول دے دیا تھا، مجھے زندگی میں وہی بڑا ناپسند آیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ویلن ہے، میں تو پازیٹیو آدمی ہوں. میں کہ یار یہ تو غیر، وہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ تم ہنساؤ قیدوں کے. میں نے کہا قیدوں نہیں ہنسا سکتا، وہ تو سیریس ہے. تو میں بڑا پریشان ہوتا. تو اس بات سے کوئی یا بھانڈ کا رول دے دے، وہ بڑا میں اس سے چالو ہوں. اچھا بھانڈ کا رول دے دے تو میں کہتا ہوں اور بھائی اس میں ضرور ہنسانا پڑے گا. تو ہو سکتا ہے میں نہ ہنسا سکوں، تو بھائی یہ رول پرے لے جاؤ. اس میں بہت ایکسپرٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. یہ امان اللہ صاحب کا کام ہے، عابد خان کا کام ہے، شوقی خان کا کام تھا. زبردست انہوں نے یہ رول کیا بھانڈ. آپ کو کون سے رول پھر اچھے لگتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں؟ مجھے زندگی کے رول جو بھی ہو، صحیح جو بھی ہو وہ مجھے پسند ہے. جو بھی مل جائے میں اسے چیلنج سمجھتا ہوں اور میں اس کو پورا زور لگا کے انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صحیح. اچھا سب سے زیادہ متاثر کس سے رہے آپ؟ کس فنکار کو دیکھ کے آپ نے بڑا رنگ پکڑا ہے اور آپ سمجھتے ہیں آپ کے اوپر کچھ اس کی چھاپ بھی ہے؟
नहीं, छाप तो किसी की नहीं है, लेकिन मैं मुतासर बहुत से फनकारों से, बहुत से। मसलन कौन कौन? मसलन मैं गिन नहीं सकता, इतने ज़्यादा हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा मुतासर तो मैं मैडम नूर जहाँ से हूँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। सबसे ज़्यादा उनसे मैं इंस्पायर हूँ। उनसे इंस्पायर होने का क्या मतलब? इंस्पायर होना तो ये होगा कि आप उसको देखिए, आपके हाँ ये अच्छा है, इसकी तरह से होना है। तो मैडम के गाने तो दिल को मुतासर करते हैं, लेकिन आदमी उससे, उनके गाने ऐसे हैं कि मेरा खुद लड़की बन जाने को जी चाहता है, और ये गाने को जी चाहता है कि देखो नूर जहाँ ऐसा गाती थी। यानी इतना मेरे पे असर है। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ऐसी ओरिजिनल बात है ये। वैसे मुनव्वर ज़रीफ साहब, रंगीला साहब, अमानुल्लाह साहब मुझे बहुत पसंद है, उमर शरीफ साहब मुझे पसंद है, मोइन भाई मुझे बड़े पसंद है, अलबेला साहब मुझे बहुत पसंद सारे थे। पसंदीदा लिस्ट में आ गए। नापसंद कौन है? हैं? नापसंद कौन? कोई एक होता नहीं अच्छा लगता, भी मुझे ये नहीं अच्छा लगता। वो बिल्कुल नया हो, उसे कोई प्रैक्टिस ना हो, तो वो आगे आगे आए तो वो मैं कहता हूँ पीछे चलो, तू मैनू अच्छा नहीं लग रहा, पहले अच्छा बन के आ। हाँ, ਉਹਦੇ वास्ते कुछ टाइम देना पैंदा है। सही, मतलब सीनियर जूनियर का आप देखते हैं? हाँ बिल्कुल, कि एक जरूर वक्त देखता गुजारा हूं। हो। बिल्कुल सही। सीनियर जूनियर का ज़रूर होना चाहिए। इस तरह फिर अगर सीनियर जूनियर के बराबर आ जाए ना, तो वो सीख नहीं पाता, उसे जूनियर ही रहना पड़े ताकि वो कुछ सीख जाए। सही। अच्छा ये बताइएगा, गुस्सा कितना आता है? गुस्सा हर वक्त रहता है आपको? हर वक्त। इस वक्त भी मुझे इतना गुस्सा है आप पे क्यों? मैंने क्या कि किया? हर वक्त जो रहता है ये बता रहा हूँ। अच्छा क्यों रहता है? देखें, फनकार जो है वो कभी खुश नहीं होता, क्योंकि मुल्क के ऐसे कुछ हालात होते हैं जो उसे बर्दाश्त नहीं होते, और सबसे पहले उसे एहसास होता है कि ये काम ख़राब है, तो वो हसास होता है, इसलिए हर वक्त गुस्से में रहता है। तो ये बाकी जो इर्द गिर्द लोग हैं उनका क्या कसूर है? नहीं, उनके साथ बिहेव करता है, वो ही लिबादा ओढ़ के, वो ही उसके पास प्रैक्टिस होती है कि एक रूह को निकाल कर दूसरी रूह डाल लेना, वरना वो ज़ाती तौर पर कहते हैं ना कि फनकार दुखी होते हैं, वो ही दुखी होते हैं, मतलब हर वक्त गुस्सा चढ़ा होता है। अच्छा। यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देखो अब ये क्या हो गया। आप भी इसी तरह इसी एक उसमें रहते हैं, तो फिर इस गुस्से को ठंडा मैं फिक्रमंद हूँ अपने मुल्क के बारे में, अपनी कौम के बारे में, हमेशा फिक्रमंद रहना, बस इसी वजह से होता है। सही। अच्छा, तो जब फिर आप जाते हैं हंसाने के लिए, वो फिक्र और फाका और वो तमाम टेंशनें उतार के दूसरों की टेंशनों को एंटरटेन करना, वो भी एक फिक्र होती है कि अब इन्हें हंसाना है। इतनी सारी फिक्रें, इन सारी फिक्रों में एंटरटेनमेंट कहाँ गई? वो खुशी कहाँ गई जो जिंदगी की होती है, जो छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं, जो मजे होते हैं, जो अच्छा वक्त होता वो है? हमारे लिए नहीं होते, वो दूसरे लोगों के लिए होते। जो बार अटेंडर है वो तो दे रहा है ना, बाकी वो मजा ले रहे हैं। तो ये तो उनके मजे के लिए फनकार एक बार अटेंडर होता है। फनकार बनना तो घाटे का सौदा हुआ, फिर बड़ा घाटे का, कुर्बानी है, ये फकीरी है। कि देखें, एक ये NCA कॉलेज में अब उन्होंने बुलाया था कि लेक्चर के लिए कि तो आप आए हैं NCA रावलपिंडी में। हाँ, NCA क्लेयर रावलपिंडी पेमेंट साहिबा ने आपको बुलाया? उनको बुलाया है। सरमत सहबाई साहब अपने भाई हैं और भाभी है क्लेयर, तो वो मुझे प्यार भी करते हैं और मुझे सराहते भी हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है, वो खुद उस्ताद लोग हैं। तो उन्होंने बुलाया हुआ था कि भाई हमारे स्टूडेंट से भी कोई वर्कशॉप हो जाए। तो उनको मैंने लड़कों को बताया, लड़कियों को मैंने कहा भाई तुम इतने पढ़े लिखे हो माशाल्लाह, इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, तुम कोई और अफसर या कोई थानेदार या कोई बन सकते थे, लेकिन तुम लोग इस तरफ आए हो, क्यों? क्योंकि तुम सर काटने वाले नहीं हो, सर देने वाले हो, फनकार हो, एक फकीर तबा हो। तो वो सारे माने कि उन्होंने कहा हाँ हम में यही है चीज़। तो ये है कि फनकार तो होता ही बड़ा अच्छा है। सही, लेकिन उसको मुआशरा तो अच्छी तरह नहीं लेता। अब बब्बू बहरहाल कहता रहेगा मैं फ़कीर हूँ या मैं मतलब दरवेश मंच हूँ या ये कि ये लोग तो फनकार को बहुत बुरी तरह लेते हैं और बहुत बुरी तरह से ट्रीट भी करते हैं। नहीं, फ़कीर की पहचान हो जाती है। अच्छा। मैंने कहा था शर्तिया मीठे, तो वाकई मीठे निकल आए, तो बस ख़त्म, यहाँ पे सबूत दे दिया मैंने। अच्छा, नहीं, मुआशरती रवैया फनकार के साथ लोगों का रवैया? लोगों का रवैया सही है, ठीक है,
नहीं, ये अब सही बात नहीं है। नहीं, अब बिल्कुल सही बात नहीं, कर रहा सही हूं। बात नहीं। सही सुन ले मेरी बात, पूरा पाकिस्तान सुन ले कि मैं सोचता था कि जब मुझ पे सवाल आएगा और मैं कहीं लागर हो जाऊंगा, परेशान या बिस्तर पे चला जाऊंगा, तो मुझे ये लोग बहुत तंग करेंगे, क्योंकि मैंने बड़े प्राउडनेस से ये काम किया हुआ है। क्योंकि इसके लिए हीरो बनने के लिए हीरो बनना पड़ता है। हाँ, अंदर आपको एक रखना पड़ता है, ठीक है मैं ना? सबसे अच्छा हूँ। हाँ। ठीक है ना? तो ये मैंने रखा हुआ था 20 साल। तो मैंने कहा ये तो मुझे मार देंगे, अब बताओ तुम। आप आए हो ना हमारी दाढ़ के नीचे। लेकिन मुझे मेरे दोस्तों ने इतना सहारा दिया है, मेरे यारों ने लाखों के रुपए के हिसाब से मुझे भेजे हैं। मैं तो पहले भी से ज्यादा सुखी हो गया। हाँ, ये मैं आपको अपने दोस्तों की बात बता रहा हूँ। सही। ये मेरे दोस्तों ने तो अभी दोस्त में किसको गिनते हैं आप? जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, काम आपके करने fans? वाले लोगों के पास मेरी तरह कोई पैसा नहीं है बेचारों के पास। ये मेरे दोस्त जो बने, जो मेरे बचपन के दोस्त थे, मसलन जाफर है दुबई, हाजी जफर साहब हैं, वो मेरे दोस्त ने, उन्होंने लाखों रुपए भेजे। अच्छा, तो लोग यहाँ अल्ताफ पे भाई जो हैं कराची वाले, उन्होंने लाखों रुपए भेजे। शहबाज शरीफ साहब ने लाखों रुपए भेजे। हमजा शरीफ ने लाखों रुपए भेजे। नवाज शरीफ साहब रह गए हैं। अच्छा। वो भी भेजेंगे। तो मेरा मतलब है, मेरे इतने दोस्तों ने, मेरे बहनोइयों ने लाखों, यानी मुझे ये महसूस नहीं होने दी। यहाँ सब लोगों के जहन में ना ये सवाल पैदा होता है कि फनकार इतना कमाता है, लाखों रुपए लेते हैं, ये इनके पास पैसे क्यों नहीं होते? क्योंकि ये खर्च करते हैं। ये कोई हाजी साहब नहीं होते कि पैसे साम लें। नो, खर्च करने होते हैं। सही। गरीबों में मेरे साथ 2000 बंदा है, ये जो मैं पैसे कमाए हैं ना जो एक्टिंग के, 2000 बंदा मेरी तरफ देख रहा है कि हम में से तुम हिट हुए हो, लिहाजा हमें भी दो। तो हम देते हैं। 20 एक लड़कियां ब्याह चुका हूँ अल्लाह की रहमत से। अच्छा, माशाल्लाह। मुश्किल कुशा के करम से। और अल्लाह ने और तौफीक दी तो और भी ब्याहेंगे। अच्छा, वाह, जबरदस्त। तो पैसे पास नहीं है। अब भी जो पैसे थे वो शानी के पास हैं। गुड। हुमैरा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम फरा, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। आप माशाल्लाह बहुत मुझे अच्छी लगती हैं। आपका प्रोग्राम, आपके सारे जो सेगमेंट है बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आज देखे ना बब्बू बराल साहब आए में। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया बब्बू बराल का आने का। उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और मैं इनसे ना पूछना चाहूँगी कि ये आजकल जो स्टेज चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इनके तो मैंने प्रोग्राम देखे थे, जो ड्रामे थे, शर्तियाँ भी थे, वो वाकई उनका मजाक जो था फैमिली में बैठ के देखने वाला था। हाँ। तो आजकल जो नए आ रहे हैं वो ऐसा नहीं कर रहे मजाक। बिल्कुल तो इसके ठीक बारे है। में ये क्या कहेंगे? और अपनी जाती जिंदगी के बारे में बताएं कि कितने बच्चे हैं। ठीक है, साथ हैं। अब कुछ जाती बातें भी हम करेंगे। उन्होंने हाँ, फरमाइश करेंगे, जरूर करेंगे। अब तो मैं बीमार हूँ, मुझे कौन सा मार देना किसी ने। पहले डरते थे आप? हाँ, पहले डरता था, क्योंकि मैं खुद बदमाश था। मैंने कहा कि भाई अपनी बदमाशी से हीरोशिप अपनी कायम रखनी है। अच्छा, हीरोशिप बदमाशी से कायम रहती है? यही होता है ना बदमाशी अपना कि नहीं, हाँ ठीक है, अपनी मर्जी से काम करना। ठीक है। क्योंकि इसलिए काम के लिए, सही। कि काम ना खराब हो। सही। तुम तो पता नहीं कौन हो, मेरा काम ना खराब करो, क्योंकि मेरा पूरी कौम का काम है। बिल्कुल सही। हाँ, तो इसलिए उसमें सेल्फिश। आजकल की स्टेज पे आपका कमेंट मांग रही है। आजकल जो माशाल्लाह जो कुछ चल रहा है, हुआ ये है, सच्ची बात बताऊंगा कि जब परवेज मुशर्रफ साहब आए हैं तो उन्होंने ढील थोड़ी सी दी थी कि डांस वगैरह भी हो सकते हैं। खासी फिर उस ढील शहर दे दी। में हैं, खासी ढील दे दी। ढील दे दी, और फिर उस शहरों में भी डांस होना शुरू हो गया जिन शहरों में मर्द नहीं डांस कर सकता था। डांस शुरू हो गया। तो जब 30 साल का डांस बंद था, सही, तो 30 साल के बाद चीनी खुले ना तो लोगों ने जेबों में डाली होगी, यार मेरे को चीनी है तू खानी है? कभी खुल गई अब चीनी। तो लोगों ने डांस जो है वो ज्यादा मिकदार में आना शुरू हो गया। प्रोड्यूसर जो है, ड्रामे का प्रोड्यूसर है, उसने सोचा कि अरे इन अदाकारों की क्या जरूरत है, मान लो बब्बू बराल,
डांस से तो ड्रामा चल रहा है, उन्होंने डांस ही देखा। अब डांस कितनी देर लोग देख सकते हैं? लोगों ने 10-15 ड्रामे देखे, उसके बाद आना ही बंद हो गए। अब रो रहे हैं कि क्या करें, करें क्या, कि असली काम करो, सही राइटर हो, अच्छा डायरेक्टर हो और भरपूर एक्टर हो ट्रेंड। आज भी ड्रामा आप जंगल में कहीं लगा दें, लोग वहां पे चले जाएं। विट और वल्गरिज्म में भी तो बड़ा फर्क है ना, गंदी विट बहुत हो गए, अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब जुमले, अजीब गंदी बातें जो। अच्छा फिर वो हुआ कि जब अनट्रेंड लोग जब लेने शुरू हो गए, भाई पैसे हम जो लेने वाले हैं ना उनको जरा दूर कर दें, सही है, अपना ज्यादा पैसा कमाएंगे। उसमें बस ये हुआ कि भाई काम फिर अच्छा नहीं होता। सही काम पता नहीं, एक गली की बात है जो फनकार का काम होता है कि गली की बात को पॉलिश करके कुछ और ही बना के अदब के दायरे में ला के सही तो सुनाना होता है। सही होती वो गली की बात ही, लेकिन गली की बात अगर सीधी सुना दी जाए तो वो लच्चरपन है, बिल्कुल वो वल्गैरिटी है। बिल्कुल सही। अच्छा बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 4 हैं। अच्छा माशाल्लाह। 2 उनमें कोई बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, नबील, हाजी गुलजार अख्तर और बख्तावर और मरियम। बब्बू बराल आपका नाम, उनका नाम आपने कैसे फर्क अपने अब्बू रखे? के नाम से। अच्छा, उनका नाम अख्तर था और आपका नाम बब्बू बराल जो है? अयूब अख्तर है मेरा असली कागजी नेम जो है। असल नाम अयूब अख्तर है। और बब्बू बराल जो है ये उसके लिए थिएटर के लिए आपने ये रखा? बब्बू बराल इसलिए बना था कि बचपन में अब्बू मुझे बब्बू कहते थे क्योंकि एक स्टाइलिश सा बब्बू है। और जब वो मुझे कोई दरख्वास्त लिख के देते थे ना तो उस पर लिखते थे अल्लाह रखा बराल। अच्छा, मैंने कहा ये बराल एक डिफरेंट चीज है, तो ये मैं भी अपने साथ लगाऊंगा। तो बब्बू बराल जब बना तो हिट हो गया एकदम, बे की ट्रेल पड़ गई। जबरदस्त। अच्छा हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन उससे पहले हमें रुकना है, एक ब्रेक लेके आ रहे हैं वापस। बिल्कुल सारी बीचें ये इसकी अगर हम ट्रांसलेट करें तो हर अंग्रेज की भी यही जिंदगी है। डोंट प्ले गुल्ली डंडा मामा से एंड व्हाई यू स्विमिंग इन द छप्पड़ ऑल द डे, आई वांट टू गो टू बैक टू पास्ट बिकॉज लाइफ इज गोइंग ऑन वेरी फास्ट। तो हर किसी की पहले स्लो लाइफ होती थी फिर इतनी फास्ट हो जाती है, तो ये हर किसी की बीती नुक्ता हैं। सही। अच्छा आपके फैमिली लाइफ के बारे में पूछा था आप? क्यों? क्योंकि जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं लगा फरा साहिबा, जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं लगा, सिर्फ लगा तो घर चलाना बहुत मुश्किल लगा। घर चलाना वो वाला मामला या वैसे ही घर चलाना? हर तरह। देखें घर कभी भी कंप्लीट नहीं होता, कभी भी बन नहीं पाता, कभी भी नहीं। देखें आज अगर आपने अच्छी लाइटें लगवा ली हैं कि भाई कैसी लाइटें लगी हैं तो दूसरे दिन 2 बल्ब फ्यूज हो जाएंगे और भाई वो तो सही अभी तो बनना है, यानी बनता ही रहता है घर। तो घर के मामले में है कि घर या मकान? मकान या घर? घर के इंग्रेडिएंट्स तो कुछ और नहीं है। घर भी पति मुखी होती है, वो भी चाहिए। उस दिन रोले पति दे। तो रोज जो है ना वो बनता ही रहता है और चलता ही रहता है और कोई ना कोई मसला बना रहता है। अच्छा सुना आपने 2 शादियां की हैं? हाँ 2 शादियां की। तो ये कैसे? एक तो मेरी अक्सर मेरे पास मेहमान है ऑन कैमरा, उन्होंने नहीं कहा लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा कहा एक अम्मा की पसंद से कर ली, फिर अम्मा ने कहा इससे कर लो उससे कर ली, और एक मैंने अपनी पसंद से कर ली। हाँ बिल्कुल एक अम्मा की पसंद से की क्योंकि मेरी मासी जो थी उसकी बेटी थी सही। और वो अकेली थी और कोई औलाद ही नहीं थी। सही। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो इसकी कहीं भी लड़ाई होगी तो तुम्हें ही बड़ा बन के जाना पड़ेगा, लिहाजा तुम अपने ही घर रख लो, लिहाजा तुम ही लड़ लो। तो इस तरह से वो शादी हुई, इतनी अच्छी शादी हुई। अच्छा वाह। तो उसके बाद वो ज़रा एक उनमें अक्सर कहते थे कि टाई फड़ा मैनू तो मैनू बेल्ट फड़ा देती थी। भोली भाली थी, एक पिंड की अच्छी लड़की, लेकिन एक खानदानी। सही।
اس کے بعد جناب ایک لڑکی سے محبت ہو گئی. پہلے تو اتنا کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتا تھا کیونکہ مجھے اپنے کیریئر کا مسئلہ تھا. صحیح. اب جب اشرتیاں مٹھے وغیرہ یہ جب ہو گیا میں نے کہا ہاں بھائی اب کچھ تسلی ہو گئی ہے. تسلی ہو گئی ہے کہ شرطیاں مٹھے کے کلک کرنے سے لوگوں بڑوں نے محبت کی, سب نے ماتھے چومے کہ ہاں بھئی اچھا تم نے اچھا سوچ اچھی ہے تمہاری. صحیح. تو اپریشیٹ ہوا. تو اس کے بعد وہ بندہ شوخہ ہو جاتا ہے. تو شوخہ میں ہو گیا تھا, پیسے بھی آنے لگ گئے تھے. صحیح. تو پھر ایک ایسی لڑکی کی ضرورت پڑتی ہے کہ جی نال سجے ہے, اس پینڈو کی نہیں, حالانکہ اس کی بھی ایک جگہ ضرورت ہے لیکن یہ بھی ایک ہوتا ہے. تو وہاں میں ایک پروگرام بن گیا تھا کہ میں اب دوسری شادی کرنی ہے اور میں لڑکی ڈھونڈوں. اچھا, یہ آپ نے طے کر لیا تھا پہلے طے کیا تھا, محبت کرنے سے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ شادی کرنی ہے. شادی کرنی ہے میں نے. صحیح. پھر وہ لڑکی مل گئی ایک صوبیہ ان کا نام ہے, اور آج تک وہ میرا ساتھ دی ہیں, بڑی اچھی ہیں, سمجھدار ہیں. کیونکہ میری بیوی تو سمجھدار ہونی چاہیے, وہ مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار بھی ہے اور کلیور بھی ہے. اچھا. تو مجھے یہ چاہیے تھا. دونوں میں کیا فرق ہے سمجھداری میں اور کلیور میں؟ وہ زیادہ اسلامک ہے, وہ مجھے اسلامک مار مارتی ہے اور میں اس کے سامنے ایک کافر سا نظر آتا ہوں. بس یہ فرق ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بیچ میں بات ٹچ کی ہے یہ بڑی سینسٹیو ہے. مرد کے پاس پیسہ آ جائے اسے کیوں لگتا ہے کہ اسے ایک اور عورت چاہیے جو اس کے ساتھ سجے یا اس کے ساتھ اچھی لگے؟ اسے اپنی بیوی کیوں پرانی اور ذرا لگنے لگتی ہے؟ نہیں, اصل میں دیکھیں, اگر آپ نے یہ سوال کر ہی دیا تو اس کا تو میں جواب ہی نہیں دینا چاہتا, لیکن دوں گا. دیکھیں, مرد کا ایک عورت کے ساتھ گزارا ہی نہیں ہے. 4-5 عورتیں ہونی چاہیے. پرانے زمانے نہیں دیکھتے کہ انج بیٹھے ہوندے ہیں تو کوئی انگور کھلا رہی ہے. مرد شروع تو اس طرح دے ہوئے نے, بڑے ظالم دے بچے ہوندے نے. نہیں تو پھر آپ کی تو بننی چاہیے سخت اسلامک کانسیپٹ ہے آپ کا بھی. نہیں دیکھیں, میں اسلامک کانسیپٹ ہے, میں ابھی 2 شادیاں اور کر سکتا ہوں, لیکن اگر میں حقوق پورے کر سکوں تو. ہاں, ابھی ان کے حقوق ابھی چل رہا ہے. اللہ پاک مولا مشکل کشا چلتا ہی رکھے اور ان دونوں بیویوں کو سکھی رکھے, ان کی اولادوں کو سکھی رکھے اور میری عوام کو سکھی رکھے. بس میں خوش ہوں. صحیح. اچھا, کبھی گھر میں بھی آپ نے اس طرح سے پرفارم کیا ہے جیسے آپ اسٹیج پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, خواتین کی آپ نے مت ماری ہوتی ہے. کیا بات کر رہی ہیں, وہ تو مجھے کہتے ہیں کہ یہاں ڈرامہ نہیں ہو رہا, بس وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا, کہ آپ اس طرح سے بات کر رہے ہیں, یہ کوئی ڈرامے کی جگہ نہیں ہے, گھر ہے. تو میں فیوز ہو جاتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ تو گھر ہے, یہاں ڈرامے کا کیا کام. صحیح. اچھا, کون سی والی جو بیگم ہے جن کو اماں بیاہ کے لاتی ہیں وہ, اور جن سے مرد خود پیار کرتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے, وہ کس کے زیادہ مطلب قابو میں کہہ رہے ہیں, کس سے زیادہ سیٹلڈ رہتا ہے؟ زیادہ قابو سیکنڈ میں آتا ہے, کیونکہ اس کی خود کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. صحیح. وہ تو اماں دی ہوندی ہے کہ اماں ویلا ہے ساملا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اتنے خود ہی سامنا ہوتا ہے. ہر کمٹمنٹ مائنر تو لے کے میجر تک وہ تہاڈی ذمہ داری ہوندی ہے. تسی انہوں لے آندا ہوندا ہے, تسی اسی واسطے لے آندا ہوندا ہے کہ میں تیرے واسطے کچھ کراں گا. تو اللہ توفیق دے کہ ہر کوئی مرد جڑا دوسری جنانی لے کے آئے اس دے واسطے کچھ کرن دا بھی موقع انہوں ملے. آمین. ہاں, تاکہ وہ سرخرو ہو سکے. صحیح. اچھا, اکثر لوگ جب محبت کرتے ہیں تو بڑے پشیمان ہوتے ہیں پھر محبت کے بارے میں. اوہ مطلب بڑا ریگریٹ انہیں زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ کیا کر دیا ہم نے, اوہ یہ کیا ہو گیا ہم سے, بھلے وہ پہلی ہو یا دوسری سے فرق نہیں پڑتا. وہ لوگ میرے خیال میں بے غیرت ہوتے ہیں کہ محبت کی خود ہی کی تو خود ہی اب پسند نہیں آ رہی. یہ بری بات ہے. دیکھیں, محبت جیسے حسین اور خوبصورت میں فرق ہوتا ہے. ایک تو بندہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے, حسین وہ ہوتا ہے جس کے آ جانے سے پوری محفل میں بہار آ جائے. اچھا, وہ ہوتا ہے حسین. ٹھیک ہے, کہ ہر بندہ اسی کی طرف دیکھ رہا. تو اسی طرح اس میں بھی فرق ہوتا ہے, پیار میں بھی. کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا میں وہ اتنی پاورفل بات تھی کہ اس میں اگلی بات بھول گیا ہوں.
कि प्यार में भी फ़र्क होता है। एक मोहब्बत होती है जो ऐसे की जाती है अपनी शौकी में, एक मोहब्बत होती है जो हो जाती है, वो बेबस करने वाली मोहब्बत, वो होती है मोहब्बत। सही। तो वो मोहब्बत बेबस जिसने कर दिया था उसको अब ये समझना कि नहीं, हाँ बात याद आ गई मुझे कि मोहब्बत और इश्क में फ़र्क होता है। अच्छा, इश्क और से भी हो सकता है और मोहब्बत और से भी हो सकती है। क्या मतलब? मतलब ये है कि एक को आप सजदा करने पे आमादा हो, इतना इश्क करते हो, तो एक को मोहब्बत के साथ उसके साथ रहना पसंद करते हो। इसमें फ़र्क है। ठीक है। सो यानी आप डिफरेंट स्टेजेस की मोहब्बत करते हुए बहुत सारे लोगों के साथ रह सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, 2-3 मेरे ख्याल है। जैसे इश्क आपका आपके मुर्शद से हो सकता है और मोहब्बत अपनी बीवी से हो सकती है। सही। बस ये इतना दूर ही जा सकते हैं। सही। क्योंकि मुर्शद भी जो होता है वो माँ ही होता है और बीवी भी गुज्जी माँ ही होती है। तो एक्चुअली माँ के बगैर गुजारा नहीं। माँ हो तो बदमाशी होती है, अगर माँ ना हो तो फिर माफ़ी मांग लो। ज़बरदस्त। अच्छा, अल्लाह ताला ने आपको इतना नाम और मकाम अता किया। बस अल्लाह का नाम है, अल्लाह का करम है, और मेरे उस्तादों और मेरे बुज़ुर्गों, मेरे माँ बाप की ये दुआएं हैं जो आज तक मेहरबानी हुई है। और कौम ने इतनी दुआएं दी हुई है कि मैं बीमार होकर फिर बातें कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे ज़िंदगी। वैसे आप मुतमईन हैं दोस्तों यारों से बढ़कर कुछ हुकूमती इदारों, कुछ उन लोगों की तरफ नहीं, हुकूमती इदारों ने कोई इतना नहीं, बड़ी थोड़ दिली सी हुकूमती इदारे हैं। हुकूमतें कुछ भी नहीं होती। यकीन करें कि एक बंदे को सही करना, अब जहां पे आटे का रफड़ पड़ा हो, बंदा ये भी नहीं कर सके मेरा इलाज करा लो, हैं? वो कहते यार आटे तो रुलंदा ने तो मेरा की करनगे। तो मैं खामोश हूँ। हाँ, कोई 1-2 लाख रुपए भेज देते हैं कभी, तो मैं रोटी खा लेता हूँ अपने बच्चों के साथ, बस। That's it. सही। गॉड ब्लेस यू। Thank you. क्लेयर पेमेंट साहिबा में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, कहने को वो फॉरेनर है लेकिन वो जिस तरह से पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान की तहजीब, पाकिस्तान के आर्ट और पाकिस्तान के फ़न के ऊपर नज़र रखती हैं, उसको प्रमोट करके चल रही हैं। और उसमें बहुत बेसिक बातें उन्होंने उठाई हैं। NCA रावलपिंडी के थिएटर डिपार्टमेंट की हेड होने की हैसियत से, वो ये कि भांड और ये इम्प्रोवाइजेशन के फ़न और आर्ट, इन तमाम चीज़ों को फोकस किया। देखिए वो भाभी क्लेयर जो है, उनका ये है कि वो किसी अंग्रेज़ को भी ट्रेनिंग के लिए बुला सकती थी, लेकिन उसे मुझे बुलाया क्यों? क्योंकि मुझे पाकिस्तानी फ़न चाहिए। उनके कमेंट्स हैं आपके बारे में, मैं वो चाहूँगी कि आप सब लोग भी सुने। ओह प्लीज़। College of Arts is of course a very, very old college, but the Department of Theatre is the youngest department of National College of Arts based here at the Rawalpindi campus. Improvisation offers the primary tools for an actor, challenges their spontaneity, their wit, their ability to work in a group, and it's been a continuous stream in theatre. We tend to associate improvisation with the American brand of improvisational comedy, like Whose Line Is It Anyway? But we also have in Pakistan our own very rich traditions of improvisation. Hamare band, Nakalia, Barupiya bhi hai, all of which have contributed to the popular Punjabi theatre. Babu Baralji is perhaps improvisation personified. He entered the stage given a very, very small role, in fact a silent role, cast as a Malang, told to sit silently on the stage, and he marked all of his special entrances and cues and earned widespread popularity to the point where it was almost a solo performer show. So he's been working with us over the last couple of days in our improvisation festival. Hamare pehle event was a competition between different groups from Islamabad and Rawalpindi in creating work absolutely in the moment. This competition was judged by Babu Baralji, Sarmad Sebai or Farooq Kesar. And the participants of this competition
I've had the opportunity to spend this weekend working with Mr. Babu Bral. So आज का जो है कुछ एक्टिविटी चल रही होगी आपकी स्टेज पर जी स्टूडेंट्स के साथ. हाँ, आज आपको परफॉर्मेंस नजर आता है किसी और में बब्बू बराल? लगता है कुछ अपना आप नजर आता है कुछ जूनियर आर्टिस्टों में, कुछ लोगों में? बहुत सारों में, अब तो बहुत सारों में चला गया और आप ये चाहेंगे कि आपके बच्चों में से कोई आए इस तरफ? और जरूर, मैं तो चारों बच्चों को चाहूँगा कि वो करें, खिदमत करें, कौम की खिदमत करें, ज़रूर करें. कोई रिग्रेट जिंदगी में, कोई पछतावा, कोई अफसोस, कोई ऐसी चीज है? कोई पछतावा नहीं, ये सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए कोई पछतावा नहीं. बिल्कुल सही, ज़बरदस्त. आज मैंने सवाल किया था एक, और वो ये था कि खुलूस, सिंसियरिटी रिश्तों के लिए ज़रूरी होता है, और उसके जवाब में बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया. आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मैं अभी दफ्तर में बैठा बात कर रहा था जब आप आ रही थी टेलीविज़न में, तो मैंने कहा कि ये इतनी देर से टेलीविज़न पे आ रही हैं, लोगों को नज़र आती रहती हैं, और अपना ये कोई बड़ा काम भी नहीं करती. हाँ. लेकिन ये अच्छी इसलिए लगती हैं कि अंदर से ये अच्छी हैं. तो मैं क्या, वो अंदर की अच्छाई लोग देख लेते हैं, इसलिए रोज़ इनको पसंद करते हैं. अच्छा. वाह, मैं डर गई थी, मैंने कहा आप पता नहीं क्या बात. नहीं, यही बात है कि वाकई आपके अंदर एक इंसान, एक औरत अच्छी है, तभी लोगों को आप अच्छी लगती है. बहुत शुक्रिया, मेहरबानी. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर तो बहुत कुछ बहुत अच्छा होगा जो लोगों ने आपको इतना पसंद किया और इतना सराहा. अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूर यही बात है कि मैं अंदर से सब लोगों के लिए फेयर हूँ, अच्छा हूँ, किसी को धोखा नहीं देना चाहता और किसी को गाली भी नहीं निकालना चाहता. बहुत शुक्रिया. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, खुश रखे. थैंक यू. आप यहाँ पे आज आए हैं और आप, हम सबको पता है कि आप बीमार हैं. मैंने गुफ्तगू आपसे इस तरह से की है, लेकिन दिल अंदर से बहुत ज़्यादा ही चाहता है कि आप सेहतमंद हो. अच्छा. और आप बहुत खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन. पूरी कौम मेरे लिए दुआ करे. बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. रुकूंगी मैं, छोटा सा एक ब्रेक, और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट के साथ.